ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു എവരി വൺ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് KTU S5 2022 ഡിസംബർ EET307 സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷനാണ്. മൊഡ്യൂൾ 1-ൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ്, സബ്ജക്റ്റ് കോഡ് EET307. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിന് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട്, പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി. പാർട്ട് എയിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 3 മാർക്സ്. ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാരീസ് 3 മാർക്സ്. അപ്പോൾ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ 5 മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട്. ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് 5x2 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഒരു ക്വസ്റ്റിന് 3 മാർക്ക്, 10x3 30 മാർക്ക്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കമ്പൽസറി ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് പാർട്ട് ബി? Part B contains 2 questions from each module. You have to attempt only 1 question from each module. അപ്പോൾ ആകെ 5 മൊഡ്യൂൾ, ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ആ 2 ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 5 മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നായിട്ട് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ മൊത്തം 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് 14 മാർക്ക്. അപ്പോൾ 5x14 70. അപ്പോൾ ബി പാർട്ടിൽ നിന്ന് 70 മാർക്കും എ പാർട്ടിൽ നിന്ന് 30 മാർക്കും ആകുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് 70 + 30 = 100. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 1 EET307 സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ മൊഡ്യൂൾ 1-ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് 3-phase alternator. മൊഡ്യൂൾ 1 സിലബസ്: പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് 3-phase alternators, its constructional features, different types of armature windings, EMF equations, then numerical problems, then harmonics, causes of harmonics, suppression of harmonics, parameters of armature winding, what is meant by armature reaction, what is the equivalent circuit of alternator, phasor diagram, load characteristics, power flow equations. So these are the main topics that we have to study as far as module 1 is concerned. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ EET307 സിങ്ക്രണസ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ 2022 ഡിസംബറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ മൊഡ്യൂൾ 1 സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. പാർട്ട് എ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിലെ എ പാർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: കമ്പയർ സേലിയൻ പോൾ type alternator and cylindrical type alternator. അപ്പോൾ alternator means AC generator or synchronous generator. Alternator means AC generator or synchronous generator. According to the rotor construction, synchronous generators are classified into salient pole alternator and non-salient pole alternator. A salient pole alternator means an alternator has 2 parts, stator and rotor. Stator consists of armature winding. And rotor consists of field winding. According to the rotor construction, alternators are classified into 2: salient pole rotor and non-salient pole rotor, and hence those alternators are called as salient pole alternator and non-salient pole alternator. അപ്പോൾ salient pole alternator, non-salient pole alternator means stator construction രണ്ടിലും സെയിം ആണ്, rotor construction രണ്ടിലും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി there are 2 types of rotors: salient pole rotor and non-salient pole rotor. salient pole rotor ഉള്ള ആൾട്ടർനേറ്ററിനെയാണ് salient pole alternator. ഓക്കെ, നോൺ salient pole or smooth cylindrical type rotor പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾട്ടർനേറ്ററിനെയാണ് നോൺ salient pole alternator. Thus alternators are classified into 2. So what is the difference between salient pole and non salient pole alternator? In the case of salient pole or projecting pole type alternator, poles are projecting outwards. In this case, poles are projecting outwards. So see the figure. This is salient pole rotor and this is non salient pole or smooth cylindrical type rotor. First one is salient pole rotor. It consists of a circular steel frame. Salient pole rotor consists of a circular steel frame. Poles are projecting outwards. There are 4 poles projecting outwards. And winding is wound on these poles alternately in order to get north poles and south poles. Okay, അപ്പോൾ ഒരു പോളിൽ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ പോളിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, then clockwise, then anti clockwise. So this is the constructional feature of a salient pole rotor. It consists of a circular steel frame. Poles are projecting outwards. Field winding is wound on these poles on clockwise and anti-clockwise direction alternately in order to get north and south pole. What about a non-salient pole or smooth cylindrical type? There are no salient poles or projecting pole type. It is cylindrical in shape. Slots are provided on its outer periphery. And field winding is provided in these slots. There is no saliency in this rotor. That is the constructional difference between salient pole rotor and non-salient pole rotor. So if there is a salient pole rotor, that alternator is known as salient pole alternator.
If there is a non-salient pole rotor or smooth cylindrical type rotor, that alternator is known as non-salient pole or smooth cylindrical type rotor. Then what are the other differences between salient pole rotor, salient pole alternator and non-salient pole alternator? So this is a low speed alternator, whereas this is a high speed alternator. First point, this is a low speed alternator and this is a high speed alternator. Okay. And this രണ്ടാമത്തെ point, this type of alternator or this type of salient pole rotor has large diameter and low axial length. രണ്ടാമത്തെ point, this rotor has large diameter and low axial length, whereas non-salient pole rotor has a low diameter and large axial length. So first point is this is low speed alternator and this one is high speed alternator. Second point is this type of alternator rotor has large diameter and small axial length, and this type of non-salient pole alternator or smooth cylindrical type alternator has low diameter and a large axial length. മൂന്നാമത്തെ point, it has a less number of poles, therefore it provides more, it has more number of poles and it has less number of poles. മൂന്നാമത്തെ point, it has more number of poles, therefore this is a low speed alternator. It has less number of poles, therefore it is a high speed alternator, because ns is equal to 120f/p. There is an inverse proportionality between ns and p. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ലോ സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോൾസിന്റെ എണ്ണം കൂടണം, because there is an inverse proportionality between ns and p. Salient pole alternator, whether it is salient pole or non-salient pole alternator, both are running at a synchronous speed. Synchronous speed ns is equal to 120f/p. അപ്പോൾ here more number of poles, here less number of poles. And നാലാമത്തെ point, these are driven by gas engines or gas turbines. These are driven by steam engines or steam turbines. And അഞ്ചാമത്തേത് constructional difference. These are the main differences between salient pole alternator and non-salient pole alternator. അതായത് this is a low speed alternator and the other one is a high speed alternator. രണ്ടാമത്തെ point, it has a large diameter and small axial length. It has a small diameter and large axial length. And it has more number of poles. മൂന്നാമത്തെ point, it has less number of poles. അടുത്ത point, these are driven by gas engines or gas turbines. These are driven by diesel engines or steam engines or steam turbines. And the fifth one is a constructional difference. അത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. These are the main differences between salient pole alternator and non-salient pole alternator. So first question is over. So next question is, briefly explain the term pitch factor in an alternator and derive the expression for it. Okay, briefly explain the term pitch factor and distribution factor. Pitch factor in an alternator and derive the expression for it. അപ്പോൾ എന്താണ് pitch factor and distribution factor? First one, pitch factor. Pitch factor or coil span factor or coding factor. Pitch factor, അതായത് alternator consists of two parts, stator and rotor. Stator consists of armature winding and rotor consists of field winding. In connection with the armature winding, there are two important terms. One is a pitch factor or coil span factor or coding factor, and other one is a distribution factor. അപ്പോൾ pitch factor ആണ് ഞാൻ ആദ്യം ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Pitch factor is equal to EMF induced in the short pitched coil divided by EMF induced in the full pitched coil. Pitch factor is equal to EMF induced in the short pitched coil divided by EMF induced in the full pitched coil. എന്താണ് ഫുൾ പിച്ച്ഡ് കോയിലും ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡ് കോയിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കണ്ടക്ടേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൺ കോയിൽ. രണ്ട് കണ്ടക്ടറുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് കോയിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി ഈസ് known as coil span. If the coil span is equal to 180 degree, that means distance between the two sides of the coil are 180 degree electrically apart. That will be a full pitched coil. If it is less than 180, it is a short pitched coil. Okay. അപ്പോൾ coil span means distance between the two sides of coil in terms of electrical degree is known as coil span. If coil span is equal to 180, it is a full pitched coil. If coil span is less than 180, it is a short pitched coil. Our question is how to derive the pitch factor or coil span factor or coding factor. The fundamental equation is EMF induced in the short pitched coil divided by EMF induced in the full pitched coil. Okay. In the case of a full pitched coil, Kp is equal to or Kc is equal to 1. All coils are not full pitched coils. There may be full pitched coils and short pitched coils. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് pitch factor derive ചെയ്യാം? Pitch factor is equal to vector sum by arithmetic sum. Vector sum of EMF means the resultant EMF in a short pitched coil is known as vector sum. The resultant EMF in a full pitched coil is known as arithmetic sum. So see, look at the figure. How can we derive the pitch factor? So there are two coils, there are two conductors AO and OB. There are two conductors AO and OB. EMF induced in the first conductor is ES. EMF induced in the second conductor is also denoted as, also named as ES. Okay, so its arithmetic sum is AO plus OB. Okay, the two coils are
the two coils are short pitched coil because the electrical angle, there is a in a short pitched coils, coil span is short of 180 degree electrical by an angle alpha. This is a short pitched coil because the electrical angle between two sides of the coil is not 180. This is a short pitched coil. In a short pitched coil, coil span is short of 180 electrical degree by an angle alpha. അപ്പോൾ ഇതും ഈ കോയിൽ സൈഡും കോയിൽ സൈഡ് ഓർ കണ്ടക്ടർ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 180 അല്ല, അത് തമ്മിലുള്ള ആ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 180 ഒരു ആൽഫയുടെ കുറവുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 180 മൈനസ് ആൽഫ. ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ കോയിൽസ് ഈസ് 180 മൈനസ് ആൽഫ. അപ്പോൾ AO is equal to ES, EMF induced in the coil side or conductor. കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് കോയിൽ സൈഡ്. AO is equal to ES, EMF induced in the other conductor side. Conductor or coil side is ES. Okay, so how can we find out the arithmetic sum? എങ്ങനെ നമുക്ക് arithmetic sum കണ്ടുപിടിക്കാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് vector sum കണ്ടുപിടിക്കാം? So it is very easy to find out the arithmetic sum because arithmetic sum means അത് വെറുതെ ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റിസൾട്ടന്റ് EMF in a full pitched coil is known as arithmetic sum. Full pitched coil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡുകൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് കണ്ടക്ടറുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് definitely it will be 180. So arithmetic sum is equal to AO plus OB is equal to ES plus ES is equal to 2ES. Then ഇനി നമ്മളപ്പോൾ അരിത്മെറ്റിക് സം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വെക്ടർ സം ആണ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വെക്ടർ സം? അപ്പോൾ സോ ദിസ് ഈസ് AO ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് OB ആൻഡ് അരിത്മെറ്റിക് സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു AO പ്ലസ് OB ആൻഡ് വെക്ടർ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു AB. വെക്ടർ സം ഈസ് ഈക്വൽ ടു AB. ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ AB? ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് AB, so we can draw a perpendicular from O to AB and this angle is 90 degree. So first of all we are considering this triangle AOK. അപ്പോൾ AOK. അപ്പോൾ ആദ്യം Oയിൽ നിന്ന് ABയിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക. Oയിൽ നിന്ന് ABയിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുക. ആംഗിൾ ഈസ് 90 degree. Thus we are getting two right angle triangles. First right angle triangle is triangle AOK. Second right angle triangle is ട്രയാങ്കിൾ BOK. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ AOK, cos alpha by 2 is equal to adjacent side divided by hypotenuse. As far as അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 180 മൈനസ് ആൽഫയാണ്. AOB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. AOB എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾ കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ 180 കിട്ടണം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 180 മൈനസ് ആൽഫ ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡ് കോയിൽ. ഓക്കെ, ഇൻ എ ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡ് കോയിൽ സ്പാൻ is short of 180 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി ബൈ an ആംഗിൾ ആൽഫ. 180ക്ക് ഒരു ആൽഫയുടെ കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 180 മൈനസ് ആൽഫ. ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് 180 ഡിഗ്രി ബിക്കോസ് AOB is a triangle. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആംഗിൾ A is equal to ആംഗിൾ B is equal to alpha by 2. ആംഗിൾ Aയും ആംഗിൾ Bയും സെയിം ആവാൻ കാരണം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ, ഈക്വൽ സൈഡ്സിനെതിരെയുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ. ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് എൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ. AOB എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ AOക്ക് എതിരെയുള്ള സൈഡാണ് AO എന്ന സൈഡിനെതിരെയുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ B. OB എന്ന സൈഡിനെതിരെയുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ A. Therefore ആംഗിൾ A is equal to ആംഗിൾ B ആവണം. മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 180 കിട്ടണം. So angle O is equal to 180 minus alpha. Definitely angle A is equal to angle B is equal to alpha by 2. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുന്നത്. Thus we are getting two right angle triangles. In triangle AOK, cos alpha by 2 is equal to AK by ES. Adjacent side by cos alpha by 2 is equal to adjacent side by hypotenuse. Adjacent side എന്ന് പറയുന്നത് AK, hypotenuse എന്ന് പറയുന്നത് ES. അപ്പോൾ AK is equal to ES into cos alpha by 2. Similarly, we are considering this right angle triangle BOK. In that case also cos alpha by 2 is equal to adjacent side by hypotenuse. ഈ alpha by 2 adjacent side BK, hypotenuse എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിളിനെതിരെ. അപ്പോൾ ES, BK by ES. So BK is equal to ES cos alpha by 2. BK is equal to ES cos alpha by 2. Okay, BK is equal to ES cos alpha by 2. അപ്പോൾ vector sum is equal to AK plus BK. Vector sum is equal to AK plus BK is equal to ES cos alpha by 2 plus ES cos alpha by 2. That is vector sum is equal to AB, which is equal to ES cos alpha by 2 plus ES cos alpha by 2, which is equal to 2ES cos alpha by 2. Thus we got arithmetic sum earlier. We got vector sum also. Then KP is equal to vector sum by arithmetic sum. Vector sum means it is the EMF induced in the short pitched coil. Arithmetic sum means it is the EMF induced in the full pitched coil.
Vector sum is equal to 2es cos alpha by 2. Arithmetic sum is equal to 2es. 2es cos alpha by 2 divided by 2es. ഈ 2esഉം cancel ചെയ്ത് പോയി. The answer is cos alpha by 2. So which factor is equal to cos alpha by 2? Its derivation is over. I think it is clear. Okay. The next one. What is meant by distribution factor? Distribution factor is equal to, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോയിലത്തെ ഫാക്ടർ. രണ്ട് കണ്ടക്ടറുകൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ഒരു കോയിലായി. A group of coils forms a winding. അപ്പോൾ 2 conductors constitute a coil. A group of coils form winding. അപ്പോൾ in a winding there are 2 types of winding: concentrated winding and distributed winding. Concentrated winding means a slot per pole per phase. If m is equal to 1, it is a concentrated winding. അതായത് ഒരു ഫേസിലെ ഒരു പോളിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ if there is only one slot, m is equal to slot per pole per phase is equal to 1, it will be a concentrated winding. If m not equal to 1, it is a distributed winding. Okay, m is equal to slot per pole per phase is equal to 1, it will be a concentrated winding. If m not equal to 1, it is a distributed winding. So distribution factor is equal to EMF induced in the distributed winding. അപ്പോൾ കോയിലുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വൈൻഡിങ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോയിലാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൈൻഡിങ് ആണ്. 2 conductors constitute one coil. A group of coils form winding. KD is equal to EMF with a distributed winding divided by EMF with a concentrated winding. That is, ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ്ങിലെ റിസൾട്ടന്റ് EMF എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വെക്ടർ സം ആണെങ്കിൽ, ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ EMF എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്മെറ്റിക് സം. So vector sum of EMF induced in the winding divided by arithmetic sum of EMF induced in the winding. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോയിലിലെ vector sum of EMF induced in the coil by arithmetic sum of EMF induced in the coil. ഇവിടെ vector sum of EMF induced in the winding divided by arithmetic sum of EMF induced in the winding. So how can we derive the distribution factor? അപ്പോൾ ആദ്യം distribution factor കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോയിൽസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ എ ബി ഒരു കോയില്, ബി സി വേറൊരു കോയില്, സി ഡി മറ്റൊരു കോയില്, ഡി ഇ. അപ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇ. അപ്പോൾ 4 കോയിലാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 കോയിലാണെങ്കിൽ 4 കോയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ബിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന EMF ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഈച്ച് കോയിൽ ഈസ് ഇ സി. ഈ സഫിക്സ് സി നേരത്തെ ഇ എസ് ആണ്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ കോയിൽ സൈഡ് ഓർ കണ്ടക്ടർ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കോയിലും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന EMF ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ഇ സി. അപ്പോൾ എ ബി, ബി സി, സി ഡി, ഡി ഇ റെപ്രസെന്റ് എ ബി കോമ ബി സി കോമ സി ഡി കോമ ഡി ഇ റെപ്രസെന്റ്സ് എ കോയിൽസ്. ഈ കോയിൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി എ വൈൻഡിങ്. ദെൻ അതെല്ലാം ഇവിടേക്ക് സെൻറ്റർ ഓയിലേക്ക് നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചു. ദെൻ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചു. ഇനി ഇതിൻ്റെ അരിത്മെറ്റിക് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ കോയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ബീറ്റ ആണ്. അപ്പോൾ 4 കോയിലിന് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നമ്മൾ ജനറലി ഇഫ് ദർ ആർ m number of coils, the total angle is m into beta. The angle difference between these two is beta. If there are m number of coils, 4 coils അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എ ബി കോമ ബി സി കോമ സി ഡി കോമ ഡി 4 സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി വരച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ജനറലി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 4 എന്ന് വെച്ച് പറയാൻ പാടില്ല. ഇഫ് ദർ ആർ m number of coils, the electrical angle between these first coil and last coil is m beta. അപ്പോൾ ഈ 2 കോയിലുകൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ബീറ്റ. ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് m into beta if there are m number of coils. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അരിത്മെറ്റിക് സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഡി ഇ. ഇതിന്റെ വെക്ടർ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇ. ഓക്കെ, വെക്ടർ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിൽ. വെക്ടർ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ EMF. അരിത്മെറ്റിക് സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ്ങിൽ EMF. കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ m is equal to slot per pole per phase. m not equal to 1 ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം ഫൈൻഡിങ് അരിത്മെറ്റിക് സം. അരിത്മെറ്റിക് സം മീൻസ് EMF induced in the concentrated winding. എ ബി പ്ലസ് ബി സി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഡി. അപ്പോൾ ഓരോ കോയിലും EMF ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന EMF ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ സി എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നത്തിങ് ലെസ് നത്തിങ് മോർ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം നമുക്ക് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഈ O എന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വി ഹാവ് ഡ്രോൺ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ആസ് ഫാർ ആസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെന്റർ ഓയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി എന്ന സൈഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു. ദസ് വി ഗോട്ട് 2 റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ്. ഒന്ന് എ ഒ കെ, 2 ബി ഒ കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എ ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എ ബി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ബി സി, അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും സി ഡി, അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഡി ഇ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം എടുത്തു. ആ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പോൾ ദസ് വി ഗോട്ട് 2 റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. അതിൽ ആദ്യത്തെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു. ട്രയാങ്കിൾ എ കെ ഒ. കെ എന്നുള്ള ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ കെ ഒ
സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെയാണ്. ഇതിന്റെ ഈ ബീറ്റ ബൈ ടു, അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണ്. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പോൾ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലറും ഈ സൈഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റ ബൈ ടു. ദിസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഈസ് ബീറ്റ. ഇതിനും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ബീറ്റ. ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വന്നേ? ബീറ്റ ബൈ ടു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ, ദിസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ വരച്ചപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചപ്പോൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ബീറ്റ ബൈ ടു. അപ്പോൾ സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ബീറ്റ ബൈ ടുയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കാണ്. ഇതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയോ. ആ എയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓ സെന്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എയോ റെപ്രസെന്റ്സ് റേഡിയസ്. ഇത് റേഡിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ ഓരോ കോയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് ബീറ്റ. ഒ എന്ന സെന്ററിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചപ്പോൾ ബീറ്റ ബൈ ടു. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ റേഡിയസ് ബിക്കോസ് ഒ എ സെന്റർ ആൻഡ് ഒ എ ആസ് റേഡിയസ്. നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ബീറ്റ ബൈ ടുവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എ കെ. ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ്, ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളിന്റെ റൈറ്റ് ആംഗിളിനെതിരെ കിടക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർ. അപ്പോൾ സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കെ ബൈ ആർ, ദാറ്റ് ഈസ് എ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു. സിമിലർലി ഈ ട്രയാംഗിൾ എടുത്തു, ട്രയാംഗിൾ ബി കെ ഒ, ട്രയാംഗിൾ ബി കെ ഒ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ബീറ്റ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ബീറ്റ ബൈ ടു ആണ്. ഇത് ബീറ്റ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ബീറ്റ ബൈ ടു ബിക്കോസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഈസ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു, ഇത് ബീറ്റ ബൈ ടു ആണ്. സൈൻ ബീറ്റ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബി കെ ആണ്. അതിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ്. റേഡിയസ് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിളിനെതിരെയുള്ള ഈ സൈഡ് ആർ, എല്ലാ സൈഡുകളും ആർ ആണ്. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ബീറ്റ ബൈ ടു. This angle is also beta by 2 and this full angle is beta. അപ്പോൾ sin beta by 2 is equal to bk by r. bk is equal to r into sin beta by 2. അപ്പോൾ thus we got ak, thus we got bk. We need to find the value of ab. ab is equal to ak plus bk, which is equal to r sin beta by 2 plus r sin beta by 2, which is equal to 2r sin beta by 2. r sin beta by 2 plus r sin beta by 2 is equal to 2r sin beta by 2. അപ്പോൾ ഇഫ് ദർ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കോയിലത്തെ എം എഫ് കിട്ടി, എ ബിയിലത്തെ എം എഫ് കിട്ടി 2r sin beta by 2. ഇവിടെ 4 കോയിലാണ് നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഇഫ് ദർ ആർ എം നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ്. സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് 4 എണ്ണം വരച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇഫ് ദർ ആർ എം നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ്, arithmetic sum is equal to m into 2r sin beta by 2. Arithmetic sum is equal to m into 2r sin beta by 2. So arithmetic sum is over. Next, vector sum. എങ്ങനെയാണ് വെക്ടർ സം കണ്ടുപിടിക്കുക? വെക്ടർ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒ എന്ന സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചപ്പോൾ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ. അപ്പോൾ ട്രയാംഗിൾ എ യു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാംഗിളിൽ ഇവിടെ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ 2 റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ കിട്ടി. മറ്റേ നേരത്തെ കേസ് പോലെ തന്നെ ട്രയാംഗിൾ എ ഒ പി എന്ന ട്രയാംഗിളും ട്രയാംഗിൾ ഇ ഒ പി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രയാംഗിൾ എ ഒ പി. അപ്പോൾ വെക്ടർ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. വെക്ടർ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി പ്ലസ് പി ഇ. അപ്പോൾ ആദ്യം എ പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ പി എന്നുള്ള ട്രയാംഗിൾ എടുത്തു. എ ഒ പി എന്നുള്ള ട്രയാംഗിളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് എം ബീറ്റ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിന്റെ പകുതി എത്ര വരിക? എം ബീറ്റ ബൈ 2. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് എം ബീറ്റ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ, ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് എം ബീറ്റ ബൈ 2. അപ്പോൾ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒ പി എന്നുള്ള ട്രയാംഗിളിൽ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് എം ബീറ്റ ബൈ 2. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് എം ബീറ്റ ബൈ 2. അപ്പോൾ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ്. ഈ എം ബീറ്റ ബൈ 2യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എ പി. ഈ എം ബീറ്റ ബൈ 2യുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എ പി. ഇവിടെയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡാണ്. അപ്പോൾ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പി ബൈ ആർ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. അപ്പോൾ എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2. സിമിലർലി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ട്രയാംഗിൾ എടുക്കാം ഫ്രം ട്രയാംഗിൾ ഇ ഒ പി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എം ബീറ്റ ബൈ 2. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് എം ബീറ്റ ബൈ 2. ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ് ഇ പി. അപ്പോൾ ഇ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ. സിമിലർലി അപ്പോൾ ഇ പി അല്ലെങ്കിൽ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2. അപ്പോൾ എ പിയുടെ പോലെ തന്നെ പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ആർ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2. നമുക്ക് വേണ്ടത് വെക്ടർ സം ആണ്, എ ആണ്. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പി പ്ലസ് പി ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2 പ്ലസ് ആർ സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2r സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2. ഓക്കെ, ദെൻ കെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ സം ബൈ അരിത്മെറ്റിക് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ സം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി 2r സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അരിത്മെറ്റിക് സം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് m ഇൻറ്റു 2r സൈൻ എം ബീറ്റ ബൈ 2.
അപ്പോൾ 2 are cancelled. The final answer is KD is equal to distribution factor or breadth factor. Distribution factor or breadth factor is equal to sin m beta by 2 divided by m into sin beta by 2. Winding factor means KP into KD ആണ് winding factor. KW is equal to KP into KD. അപ്പോൾ നമ്മൾ we derived KP, we derived KD. Okay, so the derivation of KP and KD is over. Okay. അപ്പോൾ പാർട്ട് എ നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് കിടക്കാണ്. പാർട്ട് ബി. അപ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ 3 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. യു ഹാവ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് ഓൺലി 1 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ അതിൽ 2022 ഡിസംബർ EET307ന്റെ പാർട്ട് ബിയിലത്തെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസസ് ഓഫ് ഹാർമോണിക്സ് ഇൻ ആൻ അൾട്ടർനേറ്റർ, ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസസ് ഓഫ് ഹാർമോണിക്സ് ഇൻ ആൻ അൾട്ടർനേറ്റർ, ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ്. എന്താണ് ഹാർമോണിക്സ്? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമുക്കറിയാവുന്ന കേസാണ്. വെൻ an alternator is loaded, the generated waveform deviates from its sinusoidal waveform. Such non-sinusoidal waveforms whose frequencies are integral multiple of frequencies of fundamental waves. When an alternator is loaded, the generated waveforms, alternator load ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് load current is passing through the armature winding. Okay, when an alternator is loaded, അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്ഫോംസ് നാച്ചുറൽ സൈനുസോഡൽ വേവ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്ഫോമുകൾക്ക് സൈനുസോഡൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല, നോൺ സൈനുസോഡൽ വേവ്ഫോംസ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ ഇന്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ വേവ്ഫോം. ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ്, വെൻ an alternator is loaded, current is flowing through the armature, then some non-sinusoidal waveforms are generated which deviates from the fundamentally generated sinusoidal waveform. Such non-sinusoidal waveforms have a frequencies of, such non-sinusoidal waveform has the such non-sinusoidal waveforms whose frequencies are integral multiples of fundamental frequency. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസി സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ സൈനുസോഡൽ വേവ്ഫോമിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി 50 ഹെർട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ 3 ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി, അതിന്റെ 5 ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി, അതിന്റെ 7 ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി. 3 ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ആ നോൺ സൈനുസോഡൽ വേവ്ഫിനെ നമ്മൾ പറയും തേർഡ് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ്. 5 ടൈംസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ വേവ്ഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും 5th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ്. 7th ടൈംസ് ആണ് അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ 7th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ്. ഇതാണ് ഹാർമോണിക്സ്. When an alternator is loaded, current is flowing through the armature, then some non-sinusoidal waveforms are generated which deviates from the fundamentally generated sinusoidal waveform. Such non-sinusoidal waveforms are called as harmonics whose frequencies are the integral multiples of the fundamentally generated waveforms. Okay, അതാണ് ഈ തേർഡ് ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ 3 ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ്. ഫണ്ടമെന്റൽ വേവ്ഫോമിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ 5 ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ 5th ഓർഡർ, അത് 7 ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ 7th ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ്. ഇതാണ് ഹാർമോണിക്സിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം, അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോഡിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഹാർമോണിക്സ് ഉണ്ടാവും. ടൈം ഹാർമോണിക്സ്, സ്പേസ് ഹാർമോണിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ഇതുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ പറയേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഹാർമോണിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പോയിന്റ് മാത്രം എഴുതാം. രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി മിനിമൈസ് ഇറ്റ്, എങ്ങനെ നമുക്കത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഈ പറയുന്ന ഹാർമോണിക്സിനെ എങ്ങനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം? ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്. Distributed armature winding means, I told you, distributed winding means if m is equal to slot per pole per phase is 1, it is a concentrated winding. If m not equal to 1, it is a distributed winding. അപ്പോൾ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിൽ instead of concentrated winding, it is necessary to provide distributed winding so that we can minimize the harmonics to a certain extent. Okay, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, by providing distributed armature winding we can minimize the harmonics. അടുത്തത് by providing fractional slot winding. എന്താണ് fractional slot winding? Fractional slot winding means m is equal to slot per pole per phase ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണെങ്കിൽ that is integer slot pitch winding. If m is equal to slot per pole per phase ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്, അതായത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ അല്ലെങ്കിൽ അത് fractional slot pitch winding. By providing fractional slot pitch winding we can reduce the harmonics. അപ്പോൾ 2 പോയിന്റ് ആയി. By providing distributed winding we can minimize the harmonics. By providing fractional slot pitch winding we can minimize the harmonics. ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 1 അല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, ഫ്രാക്ഷണൽ സ്ലോട്ട് പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ, അതായത് ഇൻറ്റിജർ ആകാതിരിക്കുമ്പോൾ. ദെൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ലാർജ് എയർ ഗ്യാപ്പ്, അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്, അതേപോലെ തന്നെ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഫ്രാക്ഷണൽ സ്ലോട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ്, ദെൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ലാർജ് എയർ ഗ്യാപ്പ്. എളുപ്പമുള്ള പോയിന്റുകൾ ഞാൻ ആദ്യം ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ലാർജ് എയർ ഗ്യാപ്പ് വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ വൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ്, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷണൽ സ്ലോട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ്, അതേപോലെ തന്നെ ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ലാർജ് എയർ ഗ്യാപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ കോഡിങ്. അതായത് ഐ ടോൾഡ് യു ഇൻ എ ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡ് കോയിൽ
ദ കോയിൽ സ്പാൻ ഈസ് ഷോർട്ട് ഓഫ് 180 ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിഗ്രി ബൈ ആൻ ആംഗിൾ ആൽഫ. ആ രണ്ട് കോയിൽ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 180 ഡിഗ്രി ആവില്ല, 180യേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. അതാണ് ഷോർട്ട് പിച്ചർ കോയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോഡിംഗ് മീൻസ് EMF ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ വൈൻഡിങ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു, അതായത് കോഡിംഗ് ആംഗിൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ ബൈ 2, എക്സ് ഈസ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഹാർമോണിക്സ്. തേർഡ് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 3, എന്താ പറയാ, ഫിഫ്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 5, സെവൻത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 7. അപ്പോൾ സെലക്ട് ദ ഷോർട്ട് കോട്ടഡ് ആംഗിൾ ആൽഫ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ്, അതായത് EMF ജനറേറ്റഡ് ദ വൈൻഡിങ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു കോസ് ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ ബൈ 2, where alpha is the angle of coding and x is the order of harmonics. If proper value of angle of coding, അതായത് by selecting a proper short coded angle alpha, we, according to the harmonics, we can minimize the harmonics. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ സെലക്ഷൻ, ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പിച്ച്ഡ് കോയിൽ. അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിലുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 140 ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കോട്ടഡ് ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40. 180ക്ക് എത്ര കുറവുണ്ട്? 40 കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ 180 മൈനസ് 40 140. ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 140. കുറവുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ അല്ല. രണ്ട് കോയിൽ സൈഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് 140 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കോഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 40 ആണ്. 180ക്ക് എത്രയും കുറവുണ്ടോ ആ ആംഗിളിനെയാണ് ഷോർട്ട് കോഡഡ് ആംഗിൾ. ബൈ പ്രോപ്പർലി സെലക്ടിങ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ആൽഫ വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ ഹാർമോണിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4ാമത്തെ പോയിന്റ് ആയി. ദെൻ 5ാമത്തെ പോയിന്റ് സ്ക്യൂയിങ്. സ്ക്യൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഹാർമോണിക്സ്, നമ്മൾ ഇഫ് ദർ ആർ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് ആൻഡ് റോട്ടോർ പോൾസ്, ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേറ്റർ പോൾസ് ആൻഡ് റോട്ടർ പോൾസ് ബൈ സ്ലൈറ്റ്ലി സ്ക്യൂയിങ് ദ, അതായത് സ്റ്റേറ്റർ സ്ലോട്ടുകളും റോട്ടർ സ്ലോട്ടുകളും നേർക്ക് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് അതൊന്ന് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്നൊരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അതൊന്ന് സ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് സ്ക്യൂയിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ ഹാർമോണിക്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 5 പോയിന്റുകൾ. അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് അല്ലാതെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ്, ദെൻ ഫ്രാക്ഷണൽ സ്ലോട്ട് പിച്ച് വൈൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, എയർ ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, സ്ക്യൂയിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, കോഡിംഗ് ആംഗിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക, പ്രോപ്പർലി സെലക്ടഡ് കോഡഡ് ആംഗിൾ ആൽഫ, ഷോർട്ട് കോഡഡ് ആംഗിൾ ആൽഫ, ആൽഫേന്റെ വാല്യൂ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാർമോണിക്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാർമോണിക്സ് എന്നും എങ്ങനെയാണ് ഹാർമോണിക്സ്, സപ്രഷൻ ഓഫ് ഹാർമോണിക്സ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഹാർമോണിക്സിനെ സപ്രസ് ചെയ്യാം, മിനിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 11B, അതായത് എ 3-phase 4-pole 50 Hz synchronous generator has 48 slots in which double layer winding is housed. Each coil has 10 turns, short pitched by an angle of 36 degree electrical. It is not 360 degree, it is 36 degree electrical. Flux per pole is 0.025 Weber, which is sinusoidally distributed. Then for a 3-phase star connection, find the line to line induced EMF. Second question, the fifth harmonic component of line to line induced EMF. Up in connection with the armature winding, in connection with pitch factor, distribution factor, there is an EMF equation is there. We have to find out the EMF in an alternator. അപ്പോൾ EMF ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി. EMF ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. E phase is equal to 4.44 F5T KC KD. Its unit is volt. നമുക്ക് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം E phase കണ്ടുപിടിക്കുക. Then EL is equal to √3 into E phase because this is a star connected alternator. Questionൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് this is a star connected alternator. So EL is equal to √3 E phase. EL is equal to √3 E phase. ഇനി ഞാൻ E phase കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാ. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലൈൻ ടു ലൈൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF, അതായത് അൺലെസ് സ്റ്റേറ്റഡ് അതർവൈസ്, അതായത് ഫണ്ടമെന്റലി ജനറേറ്റഡ്, അതായത് ഒരു തേർഡ് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സോ ഫിഫ്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് അല്ല. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഫിഫ്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റലി ജനറേറ്റഡ് വേവ് ഫോം ആണ്, അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഹാർമോണിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 Hz. അപ്പോൾ N is equal to 1 ആണ്. ഓർഡർ ഓഫ് ഹാർമോണിക്സ് N is equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റലി ജനറേറ്റഡ് EMF ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. E phase is equal to 4.44 F5T KC KD. ഇനി നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർമോണിക്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ആയതുകൊണ്ട്, ഫണ്ടമെന്റൽ സയൻസുകളിൽ വേവ് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഓർഡർ ഓഫ് ഹാർമോണിക്സ് N is equal to 1 ആണ്. തേർഡ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫിഫ്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം E phase ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആദ്യം F ഫ്രീക്വൻസി is given 50 Hz. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി F is equal to 50 Hz. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. F is equal to 50 Hz. F is equal to 50 Hz. Frequency is equal to 50 Hz. Then what about the phi തന്നിട്ടുണ്ട്. Flux per pole is equal to 0.025 Weber. ഇത് മില്ലി വെബർ എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 10⁻³ എന്നെടുക്കണം. ഇത് മൈക്രോ വെബർ എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 10⁻⁻6 എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ തരാത്തതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ 5 കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത് T, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ. ദിസ് ഈസ് എ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ്. ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ്ങിൽ എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക്? 48 സ്ലോട്ട്സ്.
അപ്പോൾ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് മീൻസ് ഈച്ച് സ്ലോട്ട് കൺസ് ഓഫ് 2 കണ്ടക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ 48 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ 48 × 2 96 കണ്ടക്ടേഴ്സ്. 96 കണ്ടക്ടേഴ്സ് മീൻസ് 2 കണ്ടക്ടർ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു കോയിൽ, അതായത് 48 കോയിൽസ്. ആസ് ഫാർ ആസ് എ ഡബിൾ ലെയർ വൈൻഡിങ് ഈസ് കൺസേൺഡ്, എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ടോ അത്രയും കോയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 48. സോ നമ്പർ ഓഫ് കോയിൽസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 48. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 48 സ്ലോട്ട്, 96 കണ്ടക്ടർ, അതായത് 48 കോയിൽ തന്നെ. ഈച്ച് കോയിൽ ഹാസ് 10 ടേൺസ് എന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് കോയിൽ ഹാസ് 10 ടേൺസ്. അപ്പോൾ 48 കോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട്? ആകെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 48 × 10 ടേൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 480 ടേൺസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ടി ഫേസ് ആണ്, അതായത് EMF പെർ ഫേസ് ആണ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ് 480. ഒരു ഫേസിലത്തെ ആകുമ്പോൾ 480 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 160. അപ്പോൾ ടേൺസ് പെർ ഫേസ്, അപ്പോൾ അതും കിട്ടി. മൂന്നാമത്തെയും കിട്ടി. എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. ടി കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി KC കണ്ടുപിടിക്കണം, KD കണ്ടുപിടിക്കണം. KC കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ കോസ് ഓഫ് ആൽഫ ബൈ 2. KC തന്നെയാണ് KP കേട്ടോ. KC ഓർ KP is equal to cos alpha by 2 is equal to alpha തന്നിട്ടുണ്ട്. in a short pitched coil coil span is short of 180 electrical degree by an angle alpha. അപ്പോൾ എത്രയാ ആൽഫ? ഷോർട്ട് പിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ, ഷോർട്ട് പിച്ച് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് ആംഗിൾ ആൽഫ എത്രയാ? 36 ഡിഗ്രി. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ 36 ആണ്. കോസ് ഓഫ് 36 by 2 കോസ് ഓഫ് 18 is equal to, അതിന്റെ ആൻസർ 0.951. കാൽക്കുലേറ്റർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. 0.951 ആണ് KP. Then what about KD? KD is equal to sin m beta by 2 divided by m into sin beta by 2. ഇതാണ് KD ഇക്വേഷൻ. KP ഇക്വേഷൻ cos alpha by 2 ആൽഫ തന്നിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ആൻസർ കിട്ടി 0.951. KD is equal to sin m beta by 2 divided by m sin beta by 2. m എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ബീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പോൾ m കണ്ടുപിടിക്കണം, ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ m ഉം ബീറ്റയും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതി m is equal to slot per pole per phase. m is equal to slot per pole per phase. ആകെ എത്ര സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്? 48 സ്ലോട്ട്സ്. ആകെ എത്ര പോൾസ് ഉണ്ട്? 4 പോൾസ്. ആകെ എത്ര ഫേസ് ഉണ്ട്? 3 ഫേസ്. 48 by 4 12. 12 divided by 3 is equal to 4. അപ്പോൾ m-ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഏതാ? sin m beta by 2. ബീറ്റ കിട്ടണം. ബീറ്റ is equal to 180 divided by n, where n is equal to slot per pole. m എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് slot per pole per phase. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ slot per pole, which is equal to 48 divided by 4 which is equal to 12. അപ്പോൾ ബീറ്റ is equal to 180 by n, n is equal to 12. അപ്പോൾ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ബീറ്റ is equal to 180 divided by 12. Beta is equal to 180 divided by 12 which is equal to 15 is equal to 15. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലം ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ചെയ്തത്. ബീറ്റ is equal to 15 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ. ബീറ്റ is equal to 15, m is equal to 4. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സൈൻ ഓഫ് m into ബീറ്റ by 2. ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 4 into ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 15. m into beta by 2, m into beta by 2, 15 by 2 divided by m into sin of m beta by 2 divided by m into 4 into sin beta by 2, sin 15 by 2. ഇത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ KDയുടെ വാല്യൂ 0.957. സോ എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. KC കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, KD കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4.44 ഇൻറ്റു, അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4.44 ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാ? 50 ഇൻറ്റു 5 എത്രയാ? 0.025 ഇൻറ്റു ടി എത്രയാ? 160 ഇൻറ്റു KP എത്രയാ? 0.9. വെറുതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. 0.951 ഇൻറ്റു KD എത്രയാണ്? 0.957. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ, ദ ആൻസർ ഈസ് 808.68, 808.68. പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ അല്ല, ലൈൻ ടു ലൈൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ EL കണ്ടുപിടിക്കണം. EL കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് √3 ഇൻറ്റു ഈ ഫേസ്, √3 ഇൻറ്റു ഈ ഫേസിൻ്റെ എത്ര കിട്ടിയാണ്? 808.68. ഓക്കെ, 808.68 ഇൻറ്റു √3. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ 1400.67.
1400.67 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസറായി. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിനെ √3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കെ സി കണ്ടുപിടിക്കണം, കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഓവർ. ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു സബ് ക്വസ്റ്റൻ കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ്. ഫൈൻഡ് ദി ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് കമ്പോണന്റ്. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക് കമ്പോണന്റ് ഉള്ള ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സ് വരുമ്പോഴുള്ള EMF കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം EMF ഇക്വേഷൻ തന്നെ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലും ഈ ഫേസ് ആണ് EL കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. ആദ്യം ഈ ഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. 4.44 F5T KC KD അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ സൈൻസോഡൽ വേവ് ഫോം ആയാലും ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ആയാലും എഫിന്റെ വാല്യൂ ചില വാല്യൂസ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തായാലും ഫ്രീക്വൻസി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ? 50 ഹെർട്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ഫണ്ടമെന്റലിന്റെ. ഇപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ആകുമ്പോൾ അതേ × 5 50 × 5. ഓക്കെ, ഇനി 5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n വരും. 5 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 0.025 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. അതേപോലെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ടി മാത്രം ഇതിൽ സെയിം ആണ്, ബാക്കിയെല്ലാം വ്യത്യാസം വരും. ഫ്രീക്വൻസിയെ അതിലത്തെ ഫ്രീക്വൻസിയെ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഫ്ലക്സിനെ 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇനി കെ സി കണ്ടുപിടിക്കണം. കെ സി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം ആ ഫോർമുല എഴുതി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സിലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50 × 5. ഫിഫ്ത്ത് ഹാർമോണിക്സിലെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.025 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ഇനി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം തന്നെ, 2 കേസിലും സെയിം തന്നെ 160. പക്ഷേ എങ്ങനെ കെ സി കണ്ടുപിടിക്കാം? അതിന്റെ ഫോർമുലയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് എഴുതണം. cos of n alpha by 2 അല്ലെങ്കിൽ cos of x alpha by 2 എന്ന് എഴുതാം. cos of x alpha by 2 where x is the order of harmonics. cos of x alpha by 2. Okay, once again, E phase is equal to, second question, E phase is equal to 4.44 F5T KC KD വോൾട്ട്. അപ്പോൾ F is equal to ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് 50 × 5. 5 is equal to 0.025 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ഇനി കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സെയിം തന്നെ, ടി ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 160. ഇനി കെ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഓഫ് എക്സ് ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 where x is the order of harmonics. കോസ് ഓഫ് 5 × ആൽഫ ബൈ 2. ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 36. 5 × 36 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 5 × 18 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 19. 5 × 18 ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് 90 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കെ പി കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ലത്. കെ പിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അതർ വാല്യൂസ്. വാട്ട് എവർ മേ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 5 ടി ആൻഡ് കെ ഡി, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം ഇതിലത്തെ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ വിൽ ബി 0. അപ്പോൾ ഈ ഫേസിന്റെ ആൻസർ എത്ര വരിക? 0. ഡെഫിനറ്റ്ലി കെ പി 0 ആയതുകൊണ്ട് കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസിയും ഫ്ലക്സും ടൈമൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ആദ്യമേ തന്നെ കെ സി കെ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, അതിനെ √3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് EL. EL ഈസ് ഓൾസോ 0. സോ ഈ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ഇൻ ദിസ് കേസ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൽ കെ പി 0, ദെർഫോർ ഈ ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, ദെർഫോർ EL ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ അവിടെ എഴുതി, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തേർഡ് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 5 എന്നുള്ളിടത്ത് 3 എന്ന് കൊടുക്കണം. സെവൻത്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ 5 എന്ന് കൊടുത്തോടത്ത് അവിടെ 7 കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കെ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ ഹാർമോണിക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. കെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് എം ബീറ്റ ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇൻറ്റു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് ബീറ്റ ബൈ 2. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഹാർമോണിക്സ്. അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 5, സെവൻത്ത് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 7. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ക്ലിയർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ 11ാമത്തെ എയും ബിയും കഴിഞ്ഞു. ബി പാർട്ടിലെ 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഓൺ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് വെൻ ദ അൾട്ടർനേറ്റർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അറ്റ് ലാഗിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ, യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് ലീഡിംഗ് പവർ ഫാക്ടർ. നോക്കുക, അപ്പോൾ അതിൽ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഓൺ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ. What is meant by armature reaction? Armature reaction is the effect of armature flux on main flux. അപ്പോൾ 2 വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്, ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും. അൾട്ടർനേറ്ററിലെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് φm. When alternator is loaded, load current is flowing through the armature. Load current is flowing through the armature. That current is known as armature current. That armature current produces some flux φA. This armature flux interacts with the main flux.
That interaction is known as armature reaction. Okay, ഇതാണ് സംഗതി. Armature reaction എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is the effect of armature flux on main flux. Armature reaction provides different types of effect: magnetic effect, demagnetizing effect, cross magnetizing effect. Magnetizing effect, demagnetizing effect, cross magnetizing effect. അത് മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, അതാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ്. മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ അത് ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും, അതാണ് ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ്. മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ അത് ക്രോസ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും, അതിന്റെ വഴിയായിട്ട് സ്പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ്. Simple. Armature reaction means it is the effect of armature flux on main flux. Armature-ലൂടെ when the alternator is loaded, armature current is flowing through the armature. That current is known as IA. That current produces some flux in the armature, phi A. Another winding is field winding. That produces some flux known as main flux. അതാണ് phi M. അപ്പോൾ ശരിക്കും വേണ്ട ഫ്ലക്സ്, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനിൽ വേണ്ട ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ആണ്. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് ദ റോട്ടർ ആണ്. മറ്റേ വൈൻഡിങ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്, അതിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈ എ. ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ്, ഫൈ എം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മെയിൻ ഫ്ലക്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടപെടലുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആർമേച്ചർ റിയാക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഓൺ മെയിൻ ഫ്ലക്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് 3 different effects: മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ്, ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ക്രോസ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് the effect of armature flux on main flux means effect of armature reaction when the load is lagging power factor, when the load is unity power factor, when the load is leading power factor, or when the load is resistive. Unity power factor എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റീവ്, ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, ലോഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ. അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ലാഗിങ്, ലീഡിങ്, യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാതെ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്, കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ്. അപ്പോൾ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ ഡയഗ്രാം വി കൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡിലാണ് യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ വരിക. റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാമ്പ് ലോഡ്, റിയോസ്റ്റാറ്റ്. ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം, ഇത് കപ്പാസിറ്ററുകളെല്ലാം വരുമ്പോൾ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ, ലോഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ, ലോഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, when the load is resistive. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആ ഗ്രാഫ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഫേം ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് സൈനുസോഡൽ വേവ് ഫോം ആണ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ്. ഇത് രണ്ടും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കൂടുതലും ഇവിടെ കുറവൊന്നുമല്ല. അത് വരച്ചപ്പോൾ എന്നുള്ള ചെറിയൊരു ഇതാണ്. രണ്ട് ഹാഫും ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്, പോസിറ്റീവ് ഹാഫ്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ്. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് വേഴ്സസ് ടൈം ഈസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ്, ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ്, ഫൈ എം. ഓക്കെ, ബിഫോർ സേയിങ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു സേ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ് ഫസ്റ്റ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡിലേക്ക് കടന്നു. When the load is inductive, there will be lagging power factor, zero lagging. When the load is pure inductive, it will be zero lagging. When the load is pure capacitive, it will be zero leading power factor. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ് ആൾട്ടർനേറ്ററിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫ്ലക്സ്, അതായത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈ എം. അത് സൈനുസോഡൽ ഷേപ്പാണ്, അതവിടെ കാണിച്ചു. ഇനി ഈ ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് അതിനെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. ഞാൻ രണ്ടാമത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. അതായത് ഇത് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഫൈ എം, ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഇതാണ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഫൈ എം, ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ്. ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് അതിനെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടൻ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ കുറയ്ക്കും. ഈ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് റിസൾട്ടൻ ഫ്ലക്സ്. ഇതാണ് 5G, റിസൾട്ടൻ ഫ്ലക്സ് എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് 5G. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ജസ്റ്റ് മറ്റേ 180 ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്, അതിനെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് 5G പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ 5G അല്ല, സോറി, 5A. അപ്പം മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ്, അതിനെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ദ മെയിൻ ഫ്ലക്സ്. ഇതിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിന് ആൻറ്റിഫേസ് ആയിട്ട് 5A വരുന്നു. ദ റിസൾട്ടൻ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഡിക്രീസസ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഡിക്രീസസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് armature reaction when the load is inductive. Clear? And what is the effect of leading power factor? What is the effect of capacitive? What is the effect of armature reaction when the load is capacitive or when the power factor is leading? അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി വരയ്ക്കാം. ഇന്ന് നേരത്തെ വരച്ചുള്ളത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ വരയ്ക്കും എന്നുള്ളതിനെ അറിയാം. ദിസ് ഈസ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഫൈ എം, സൈനുസോഡൽ ഷേപ്പ്. ടൈം ഈസ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ്. ഈ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് കേസിൽ, ഇൻഡക്റ്റീവിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റീവിന്റെ കേസിൽ ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്ലക്സ് അതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുക, ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഫൈ എ, ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് മറ്റേനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു, മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഫൈ എം, അതായത് ഫൈ എം സെയിം ഫിഗർ തന്നെ. ഇനി ഫൈ എ അതിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻ ഫ്ലക്സ് ഇൻക്രീസസ്, അതാണ് 5G.
അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടർ വരുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് φm ശക്തി കൂടും. ഇവിടെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ് ഇത് വരുമ്പോൾ ഡീമാഗ്നറ്റൈസിങ് ഇഫക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് മെയിൻ ഫ്ലക്സിനെ ഡീമാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നു. സോ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഡിക്രീസസ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഡിക്രീസസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് when the load is resistive? ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് എങ്കിൽ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് സൈനുസോയിഡൽ ഷേപ്പ്, ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ആർമേച്ചർ ഫ്ലക്സ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷനോ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഡീമാഗ്നറ്റൈസേഷനോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് രണ്ടിനിടയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ armature flux will be in this direction. The effect of armature flux or main flux in such a way that the resultant flux ആണ് φg. φm main flux, φa armature flux, φg resultant flux. So flux is decreased in the first quarter portion of the main flux. ഇതാണ് മെയിൻ ഫ്ലക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാവ്. അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പോർഷനിൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ സൈക്കിൾ, മെയിൻ സൈക്കിളിന്റെ മെയിൻ ഫ്ലക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ ക്വാർട്ടർ, അതായത് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ ആൻ amount which is equal to flux is increased in the same amount in the next quarter portion of the cycle. Thus the strength of the main flux remains constant. ഇവിടെ മെയിൻ ഫ്ലക്സിന്റെ ശക്തി കുറയുന്നു, ഇവിടെ മെയിൻ ഫ്ലക്സിന്റെ ശക്തി കൂടുന്നു, ഇവിടെ മെയിൻ ഫ്ലക്സിന്റെ ശക്തി കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല. എന്ത്? when the load is resistive. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്? ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫ്ലക്സിന്റെ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ്. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത ക്വാർട്ടർ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹാഫ് ആയി, പിന്നെ അടുത്ത ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ ഫുൾ ആയി. ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് resultant flux is decreased by an amount which is equal to resultant flux is increased in the same amount in the next quarter portion of the cycle. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ കുറച്ച് ഫ്ലക്സിന്റെ ശക്തി കുറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ക്വാർട്ടറിൽ എത്ര എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു അത്രയും എമൗണ്ട് കൂടി. അപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇവിടെ റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ശക്തി കുറയുന്നു, ഇവിടെ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് ശക്തി കൂടുന്നു. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് ആകുമ്പോൾ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫ്ലക്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സം ഡിസ്റ്റോർട്ടിംഗ് ഇഫക്റ്റ്. ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷേ ഫ്ലക്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റോർട്ടിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെയിൻ ഫ്ലക്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ ഡിസ്റ്റോർട്ടിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഡിസ്റ്റോർട്ടിംഗ് ഇഫക്റ്റ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് അതിൽ നിന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെയിൻ ഫ്ലക്സ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. So these are the effect of armature reaction when the load power factor is unity, when the load power factor is lagging power factor, and the load power factor is leading. Okay, I think this question is okay. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 2022 ഡിസംബർ EET307 മൊഡ്യൂൾ 1 പാർട്ട് എ ആൻഡ് പാർട്ട് ബി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 2 സെഷനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ വരും. താങ്ക് യു.